ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। So in the last class, the Saturday, we have discussed fourth shloka from first chapter of Srimad Bhagavatam. So here we have learned the importance of rishis, hmm, and the importance of Naimisharanya. And I have given assignment to all of you to understand what is the significance of Naimisharanya. So last week, last class లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామంటే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిషీస్ అండ్ ఋషుల యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, నైమిషారణ్య యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకున్నాం. సో ఎవరైనా చదివారా పర్పట్? నైమిషారణ్య యొక్క గొప్పతనం ఎవరైనా చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ద అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రభుజీ నైమిషారణ్య కాలేజ్? నైమిషారణ్యంలో చేయడం వల్ల ఉద్దేశం ఏంటంటే డిస్టర్బెన్స్ అది ఉండదు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈ రాక్షసుల వాళ్ళ వల్ల డిస్టర్బెన్స్ అది ఉండదు అని చెప్పేసి అలా అనుకుంటున్నారు. అది అది అర్థమైంది. Varaha, there are two reasons mentioned, Prabhu, in Srimad Bhagavatam 1.1.4. ఒకటి వచ్చేసి బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళకి ఒక డిస్క్ తయారు చేశారనమాట. దానికి క్లబ్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ప్లేస్ లో పెట్టడం జరిగింది. అదొక రీజన్. యాజ్ పర్ వరాహ పురాణ ద్వారా ఇందాక ప్రభు చెప్పినట్లుగా డీమన్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం, వాళ్ళ యొక్క బలాన్ని తగ్గించడం కోసము, సో దే హ్యావ్ డన్ యజ్ఞాస్ అట్ దిస్ ప్లేస్. So these are the two reasons I have just understood from actually. Good, bro. Nice. This is the thing. See, in Kurukshetra war, hmm, in Mahabharat Kurukshetra war, all the Pandavas and Kauravas, they have selected the place, Kurukshetra, Dharmakshetra. So because that place is also very auspicious, that influence will be there. And here, to recite Bhagavatam also, they have selected this Naimisharanya, Naimisharya forest. సో మహాభారతంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి పాండవులు కౌరవులు ఆ, కురుక్షేత్ర అనే స్థలాన్ని ఎంచుకుంటారన్నమాట. ఎందుకంటే ధర్మక్షేత్రం కాబట్టి, ధర్మం గెలుస్తుంది కాబట్టి. ధర్మ విల్ బికమ్ victorious. That's why they have selected. There is a purpose. It is not like, okay, this place is very vast, very huge. Here we will have a war, wage of a war. So they have select. They did not select it just like this, flukely. They have selected. The purpose is there. Hmm. Before selection of the place, one purpose is there. That purpose is, since this Kurukshetra is a dharma kshetra, the dharma will become victorious. The dharma should be established. వాళ్ళు ఊరికే ఓ ఈ స్థలం చాలా నో ఆ, సాధారణంగా ఉంది, నో ఇక్కడ ఇక్కడ యుద్ధం చేద్దామని సెలెక్ట్ చేయలేదన్నమాట. ఒక ఉద్దేశం ఉంది. ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది ధర్మక్షేత్రం కాబట్టి ధర్మం ఆ, నో జయిస్తుంది కాబట్టి, ధర్మం నిలబడుతుంది కాబట్టి ఆ స్థలాన్ని వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు. అలాగే ఇక్కడ శౌనకాది ఋషులు కూడా నైమిషారణ్యంలో యజ్ఞం చేయాలి అనేసి నైమిషారణ్య అడవిని ఎంచుకుంటారు. హియర్ ఆల్సో ది ఋషీస్, ది శౌనకాది ఋషీస్, దే విల్ సెలెక్ట్ this Naimisharanya forest particularly because it is having that influence of positiveness. Because it is told in Varaha Purana, it is told in other scriptures that before creating uh, living entities, Lord Brahma, he have created the Kala Chakra, that wheel, the Kala Chakra wheel. The center point of the wheel is there at Naimisharanya. ఒక కాల చక్రాన్ని తయారు చేస్తారనమాట. ఆ కాల చక్రం యొక్క పిడి ఉంటుంది కదా, కాల చక్రం యొక్క సెంటర్ పాయింట్, కేంద్రం, ద సెంటర్ పాయింట్, ద ఫోకస్, దట్ ఈస్ దేర్ అట్ నైమిషారణ్య. సో దట్స్ వై దే హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద ప్లేస్ నైమిషారణ్య టు పర్ఫార్మ్ యజ్ఞ. వై దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ యజ్ఞ? ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ కలియుగ. ఎందుకు అదే ప్రదేశంలో వారు యజ్ఞం చేస్తున్నారు అంటే, కలియుగంలో రాబోతున్న ప్రజలకి
అంత బెనిఫిట్ ఉండాలి, ఎలా బ్రతకాలో, ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో కావాల్సిన జ్ఞానం వాళ్ళకి తెలియజేయాలి అనేసి వాళ్ళ యజ్ఞం ప్రారంభిస్తారు. ద పీపుల్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ కలియుగ, హూ ఆర్ టేకింగ్ బర్త్ ఇన్ కలియుగ, సో for them what is dharma, what is adharma, what is righteousness, what is virtuous. So in order to give this knowledge they are performing yajna. Mm. And one more thing is, one more reason they have selected Naimisharanya place is, like, if they perform yajna there at particular place, the strength of the demons will decrease. Mm. నైమిషారణ్య ప్రదేశంలో యజ్ఞాలు హోమాలు చేస్తే ఈ దుష్ట శక్తులు అంటే రాక్షసులకి ఉన్న శక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది. So that's why they have selected Naimisharanya place. See, here from this aspect we can understand. So there will be the influence of the place we are living, where we are living. There will be an influence, right? So there will be influence on our mind, where we are living, right? With whom we are living, and what we are hearing, and what we are eating, what we are seeing. Hmm? From these five senses, there will be an influence. That's why, as much as possible, we have to take association in the temple. We have to stay in the temple. సో ప్రభావం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుందన్నమాట. మనం మ్, ఆ, మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, మనం ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నాం, ఏ వాతావరణంలో ఉన్నాం, అండ్ ఎవరి యొక్క సాంగత్యం మనం తీసుకుంటున్నాం, ఎవరితో అసోసియేట్ అవుతున్నాం, ఎవరితో సాంగత్యం తీసుకుంటున్నాం, ఎవరి ద్వారా వింటున్నాం, ఏం తింటున్నాం, ఏం బిహేవియర్ చేస్తున్నాం, ఇవంతా ఏంటంటే ఒక ప్రభావం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో అందువల్ల వీలైనంత వరకు మనం దేవస్థానంలో ఉండటము, మందిరంలో ఉండటం, భగవద్గీత చదవటం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వెరీ పాజిటివ్. ఇట్ మే బి హౌస్, ఇట్ మే బి ఆఫీస్, ఇట్ మే బి నో అవుట్ సైడ్ సమ్వేర్. వేర్ ఎవర్ యూ మే బి, యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ పాజిటివ్. మనం ఎక్కడున్నా, ఏ చోటు ఉన్నా కూడా మనం ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్, మనం ఉన్న వాతావరణాన్ని చాలా పాజిటివ్గా మార్చుకోవచ్చు అనమాట. హౌ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? జస్ట్ బై చాంటింగ్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం. So wherever you are, early morning, you can sit and you can open Japamala, and you can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So like this, if you are chanting, so if you are chanting like this, your entire environment will become positive. You just make an experiment. So where you are sitting, you sit there only every day for at least for 10 minutes or 20 minutes or half an hour, how much time you have. మనకి ఎంత సమయం ఉంటుందో అంత సమయము మనం ప్రతిరోజు ఎక్కడ కూర్చుంటున్నామో, లైక్ పూజా రూమ్ కావచ్చు, లేకపోతే మనకు ఐసోలేటెడ్గా ప్లెజెంట్గా ఉండే ప్లేస్లో, ద ప్లేస్ విచ్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ లైక్ దట్, సిట్ దేర్ అండ్ చాంట్ ఫ్యూ రౌండ్స్ కంటిన్యూస్లీ, కన్సిస్టెన్స్లీ యూ డూ ఇట్ ఎవ్రీ డే. So after few days, you see that place will be having that no, that positiveness. As soon as you sit there, immediately you will find that positive influence. సో ఇది మీరు పరిశీలించవచ్చు, పరిశోధన కూడా పరిశీలించవచ్చు అనమాట దీన్ని. సో మనం ప్రతిరోజు ఒక దగ్గర కూర్చొని జపం చేసి కన్సిస్టెన్సీగా ప్రతిరోజు, ఉమ్, ఆ, ఎన్ని మాలలు వీలైతే అన్ని మాలలు, మనకి ఎంత సమయం ఉంటుందో అంత సమయము మనం హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేస్తూ ఆ ప్రదేశంలో మనం చేస్తున్నాం అంటే ఆ వాతావరణం అంతా పాజిటివ్గా మారిపోతుంది అనమాట. సో ఎవ్రీ ప్లేస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. So that's why they have selected Naimisharanya. Doing sadhana or doing japa is one thing, and which place we are doing, that is also important. మనం ఆధ్యాత్మిక సాధన, స్వాధ్యాయ చేస్తున్నాము, అది అది చాలా విశేషము. ఏ ప్రదేశంలో చేస్తున్నాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో మనం ఇది, సో దీని ద్వారా మనం ఇది నేర్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ శ్లోక వి విల్ గో. ఫిఫ్త్ శ్లోక, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేను శ్లోక చదువుతాను. శ్లోక చదివి ఆ శ్లోకంలో ఉన్న మీనింగ్ నేను చెప్తాను. ता एकदा तु मुनया प्रातर्हुताहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रप्रच्छुरिदमादरत्. Yes. సో ఇక్కడ తా ఏకదా, వన్ డే, ఒకరోజు,
ఎవరు మునయః, ద ఋషీస్, వాట్ దే డిడ్, హుతాజ్ఞయః, దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ their no morning sacrifices or morning yajna, right? They have completed all the yajnas, hutagnyayah. When prathar ante pratah kalam anamata, means the morning, early morning, brahma muhurta. And as soon as they completed this morning sacrifices, the yajna homa, whom they have seen, Sutam, they have seen Suta Goswami. And as soon as they see Suta Goswami, what they did, Sat Kritam, they have humbly offered the senses, right? And what they did later, Adarat. Adarat means they very nicely they welcomed Suta Goswami. And after welcoming, what they did, Asinam. Asinam means the all rishis they have asked Suta Goswami to sit in a high elevated asan, which is called Vyasasan. This is called Asinam. After that, what they did, they have inquired from Suta Goswami. They have asked questions from Suta Goswami. So basically, the meaning of this shloka is so one day, all the munis, all the rishis, they have completed their morning sacrifice. Mm. And as soon as they see Suta Goswami, immediately they have offered their welcome and they very respectfully invited Suta Goswami, and they have made Suta Goswami to sit on a high elevated asan, that is called Vyasasan, and they started inquiring from Suta Goswami. సో మార్నింగ్ తెల్లవారితో ప్రాతకాలంలో అంతా యజ్ఞాలు హోమాలని ముగించుకొని ఏ క్షణంలో అయితే సూత గోస్వామిని చూసారో వెంటనే సూత గోస్వామికి ప్రణామాలు అర్పించి సాధారణంగా ఆహ్వానించి ఒక ఆసీనులు చేపిస్తారనమాట. వ్యాసాసనంలో కూర్చొని వాళ్ళ మనసులో మెదులుతున్న అన్ని ప్రశ్నలన్నింటినీ వాళ్ళు అడుగుతారన్నమాట సూత గోస్వామి. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద శ్లోక. సో వాట్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ శ్లోక ఈస్, సి, the yajna, japa, swadhyaya, sadhana, these are all auspicious sadhana activities which should be done in Brahma Muhurta. So Brahma Muhurta having that much importance. The morning, early morning is having that much importance. మనం చేసే సాధన, మనం చేసే జప, స్వాధ్యాయ, సాధన, యజ్ఞ, ఇవన్నీ చాలా చాలా విశిష్టమైన కార్యాలు. చాలా విశిష్టమైన కార్యాలు ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు చేయాలి? బ్రహ్మ ముహూర్తంలో, తెల్లవారుజామున ప్రాతకాలంలో మనం ఇవి ఆచరించాలన్నమాట. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కూడా ఏం చెప్తారంటే, మార్నింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టైం టు హోల్డ్ అప్ ది స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్. సో మార్నింగ్ టైం ఈజ్ ద బెస్ట్ టైం టు హోల్డ్ అప్ అవర్ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్. ఎందుకు మార్నింగ్ టైం, తెల్లవారుజామున ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యత అంటే, సో the morning time our mind will be very peaceful and very pleasant. మన మనసు అనేది చాలా ప్రశాంతంగా, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట మార్నింగ్. సాధన చేసుకోవడానికి, తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి, ముఖ్యంగా భగవద్గీత, భాగవతం చదివి దాంట్లో ఉండే యథార్థాన్ని, సారాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి తెల్లవారుజామున ప్రాతకాలంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే సమయంలో అదే విధంగా జపం చేసుకోవడానికి, ఉమ్, భగవంతుని యొక్క నామం జపం చేయడానికి తెల్లవారుజామున ది బెస్ట్ టైం. So especially reading Bhagavad Gita and Bhagavatam, and to understand the real meaning, the real essence from that, the morning time is the best time. And especially for japa, chanting the holy names of the Lord, the morning time is the best time. So what actually happens? The morning time, what actually happens is, even the day will be divided into three parts. Right? The Satvaguna, Rajoguna, Tamoguna. Some part of the day is considered as Satvaguna, some part of the day is considered as Rajoguna, some part of the day will be considered as Tamoguna. So how the trigunals are there, like mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. Similarly, even the day also divided into three parts. Some portion of the so early in the morning is considered as Satvaguna, the mode of goodness. తెల్లవారుజామున దేంతో కంపేర్ చేయబడుతుందంటే సత్వగుణంతో కంపేర్ చేయబడుతుంది అనమాట. సో ఆ టైంలో, ఆ సమయంలో ఎందుకు మన మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుందంటే, ఆ సమయంలో మనం మనసుని ఎక్కడ మనం ఇంకా ఎంగేజ్ చేసి ఉండం, నిమగ్నం చేసి ఉన్నాం అనమాట. ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. మార్నింగ్ టైం, మార్నింగ్ మైండ్ విల్ బి వెరీ ఫ్రెష్. వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీ we do in the morning, we will do with full focus. Right? So why the morning program is the best means, till that time,
Till that time we did not engage our mind in any activities, householding activities, office time, office activities, dealing with the people, shouting on others, misunderstanding. These all things we did not engage our mind in those activities. That's why our mind will be very peaceful, very pleasant, focus. మనం ప్రతిరోజు రోజువారీ పనులు చేస్తూ ఉంటాం కదా, లైక్ మనుషులతో మాట్లాడడం, వీళ్ళని కలవడం, వాళ్ళని కలవడం, వాళ్ళ ఉద్దేశాలు, వాళ్ళ మనసులు అన్ని చూసి ఒక్కొక్కసారి ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది. So the morning time we did not engage yet. That's why our morning time will be very pleasant and very focused. That time we have to use it for very quality purpose, productive and quality services we have to do it. Just like for chanting Hare Krishna Mahamantra, reading Bhagavad Gita, reading Bhagavatam. Hmm. So these are the things we have to. That's why the morning is very, very important. మనము ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందాలి అన్నా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ స్పిరిచువల్ డ్రీమ్, ద స్పిరిచువల్ అండర్స్టాండింగ్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఫోకస్డ్ టైమ్, క్వాలిటీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. సో బెస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ కెన్ డూ, ప్రభుజీ, నౌ వీ హ్యావ్ గాట్ టు నో దట్ మార్నింగ్ టైమ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ గాట్ టు నో, ప్రభుజీ, మాకిప్పుడు తెల్లవారుజామున అనేది, ప్రాతకాలం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో, బ్రహ్మ ముహూర్తం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు తెలిసింది. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నేనేం చేయాలి? జస్ట్ నిద్ర లేసేసి టైం వేస్ట్ చేయకూడదు కదా. ఆ తర్వాత అరే టైం ఎలా వెళ్తుందో కూడా మనకు తెలియదు. అరే నిద్ర లేసాము, కానీ ఇంత తొందరగా నిద్ర లేచినా కూడా నేను ఏం సాధించాను అని అనిపిస్తుంది. ఈవెన్ దో ఐ వర్క్డ్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్, బట్ వాట్ గుడ్ థింగ్ ఐ డిడ్. సో లైక్ దీస్ క్వశ్చన్స్ విల్ అరైజ్. దెన్ లేటర్ ఆన్, ఎనీవే ఐ విల్ నాట్ బి డూయింగ్ ఎనీథింగ్, వై టు వేకప్, సో లెట్ మీ స్లీప్. లైక్ దట్ విల్ బి స్లీపింగ్. So what productive or what quality thing we can do is, the best thing is do chanting Hare Krishna Mahamantra. Right? Just by Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like that chanting you do. And one more thing is, by by the God's grace, by Krishna's grace, our Zoom session also will be available from morning 4:30 onwards. Whoever want to chant and whoever want to engage like this, they can just join from morning 4:30 onwards. Then they can sit and they can chant. Slowly you can slowly you can make this an habit. And now we have understood how this mode of goodness, Satvaguna. Then afternoon, the next part of the day, afternoon, it is considered as Rajoguna, because our mind will be engaged in so many activities, so many engagements, and office things, meetings. We will be speaking with the people. We will understand their intentions, thoughts, so many things will be revolving in our mind. In that situation, we cannot engage the mind and we cannot control the mind. We cannot focus to this spiritual activities. మధ్యాహ్నం ఏంటంటే మనం చాలా మందితో వ్యవహరిస్తాము, వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలన్నీ మన మనసులో ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ద అచీవ్మెంట్స్ అండ్ కంప్లీట్ దిస్ కంప్లీట్ దట్. సో ఇన్ని ప్రెషర్స్ లో మనం మనసుని ఇలాగా స్పిరిచువల్ దీంట్లో తీసుకొని రాలేము అనమాట. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ టు బ్రింగ్ దట్. ఇన్ ది నెక్స్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద డే, that is night time, evening time to night, that is considered as tamoguna. It is impossible for the mind to be like focused and energetic. So always our body demands that let me sleep, let me sleep, let me sleep, because that is tamoguna. సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కష్టపడి ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి వచ్చి కష్టపడి ఉంటాం కదా, ఆ టైంలో మనం కూర్చొని జపం చేయమన్నా, భగవద్గీత చదవమన్నా, భాగవతం చదవమన్నా మన మనసు ఇంత కూడా ఒప్పుకోదు. దిస్ మచ్ ఆల్సో ద మైండ్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అట్ ఆల్, because it is totally tamoguna. It needs sleep. So that's why in the other two portions of the day, that is not at all possible for us. The best part or best portion where we can practice spiritual activities is the early in the morning. That's why um, this is a recommendation, a request to all of you, that imbibe this quality, waking up early in the morning, and how much ever time you have early in the morning, utilize that in chanting Hare Krishna Mahamantra and hearing the Bhagavatam class. I'm really very grateful to see all of you here. 73 logins. You are all very interested to hear Bhagavatam class. నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది.
73 లాగిన్స్ అంటే 73 ఫ్యామిలీస్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్, హోమ్స్, 73 ఫ్యామిలీస్. మీరందరూ కలిసి భాగవతం వినడానికి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఈస్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ దిస్. సో అందరికి అర్థమైందా? ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. విల్ యూ అటెండ్ డైలీ Hari ఎవ్రీబడి? Prabhuji. Yes, Prabhuji. ప్రభు. So please don't miss. Everybody, please attend. And the next topic, what we can understand is um, all the rishis, as soon as they see Suta Goswami, immediately they have understood that he is not an ordinary person. ఋషులకి సూత గోస్వామిని చూడంగానే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అనమాట. సూత గోస్వామి వీళ్ళు సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు, మనలాగా సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. సో వీళ్ళు విశిష్టులు, వైశిష్టులు అనేసి వాళ్ళకి ఎలివేటెడ్ సీట్, చాలా ప్రాధాన్యమైన ఆసనాన్ని అరేంజ్ చేస్తారన్నమాట. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వ్యాసాసన అంటాం. సి whenever the people who are outside or people who are whom we talk, they won't see how much chanting we are doing, or how much books we are reading, or how many spiritual practices we are doing inside in the home. They cannot see, or they don't want. They only see our behavior. They only see our behavior. మన ఒక వ్యవహార శైలి ఎలా ఉందో మాత్రమే వాళ్ళు గమనిస్తారు. సో వీళ్ళు ఎన్ని రౌండ్లు చాంటింగ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఎన్ని బుక్స్ చదువుతున్నారు, లేకపోతే ఇవంతా వాళ్ళకి కనపడదు. మనం ఇంట్లో చేసుకుంటాం, చాంటింగ్ అనేది ఇంట్లో చేస్తాం, భగవద్గీత చదవడం అనేది ఇంట్లో చేస్తాం, క్లాసులు వినడం అనేది మనం ఇంట్లో వింటాం. బయట ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నామని వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? అవుట్ సైడ్ పీపుల్, వాట్ దే విల్ అండర్స్టాండ్, వాట్ దే విల్ నో, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. బట్ దే విల్ సీ ఓన్లీ ద బిహేవియర్, హౌ వీఆర్ స్పీకింగ్, హౌ వీఆర్ బిహేవింగ్, ఆర్ హౌ వీఆర్ రెస్పాండింగ్. This good response we will get once we take up this spiritual activity. ఈ ఆధ్యాత్మికాన్ని మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా మనలో ఈ గుడ్నెస్, గుడ్ బిహేవియర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. See, rishis, as soon as they see Suta Goswami, immediately they have understood that yes, this personality is great personality. By seeing, just by seeing itself, their hands came together. మన జీవితంలో కూడా కొంతమందిని చూస్తే చూడంగానే చేతులు దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. మనం ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు టెల్, ఆర్ నో నీడ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్, ఫోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఆఫర్ obeisances to them. No need to tell. By seeing their face, by seeing their glowing face, by seeing their personality itself, automatically our hands will come together. Right? So Suta Goswami was one of them. Rishis, as soon as they see Suta Goswami, immediately they are offered great obeisances and all. And they have given the asan which is called Vyasasan. Why it is called Vyasasan? Because Suta Goswami is a perfect representative of Vyasadeva. Relatively, our blood relation, Suta Goswami is not connected to Vyasadeva. Vyasadeva is not the family succession from Vyasadeva. So, సూత గోస్వామి వచ్చేసి వ్యాసదేవుల యొక్క ఉత్తమ ప్రతినిధి అన్నమాట. కానీ కుటుంబ వ్యవహారంలో, కుటుంబంగా లైక్ సూత గోస్వామి వ్యాసదేవుల యొక్క ఫ్యామిలీ సక్సెషన్ అయితే కాదు. సో హౌ సూత గోస్వామి బికేమ్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ వ్యాసదేవ్? బికాస్ Vyasadeva is the first person who given Bhagavatam, and Suta Goswami is giving the same Bhagavatam as it is, without any adulteration, without any misconception, or without any his own whimsical additions or adulterations, without any mix-ups of all these things. So Suta Goswami is giving as it is, whatever he heard Bhagavatam from his guru, from his spiritual master, he is giving the same thing as it is, without any his own motivations or without any his own personal things. That's why the Suta Goswami is called the perfect representative of Vyasadeva. సూత గోస్వామిని ఎందుకు వ్యాసాసన అనే ఆసనంలో కూర్చోబెట్టారంటే, వ్యాసదేవులు వచ్చేసి సూత గోస్వామి వచ్చేసి వ్యాసదేవుల యొక్క ఉత్తమ ప్రతినిధి అనమాట. ఎందుకంటే సో వ్యాసదేవులు వచ్చేసి మొట్టమొదటిగా మనకు భాగవతాన్ని పరిచయం చేశారు. ఆ పరిచయం చేసిన భాగవతాన్ని యథాతథంగా ఎటువంటి మోడిఫికేషన్స్ ఏమీ చేయకుండా వాళ్ళకి నచ్చినట్టు, ఆయనకి నచ్చినట్టు, అండ్ దాంట్లో అర్థం అనేది తగ్గించేసి
ఇలా కాకుండా వ్యాసదేవులు ఎలాగైతే భాగవతాన్ని ప్రజెంట్ చేశారో యథాతథంగా సేమ్ యథాతథంగా సూత గోస్వామి భాగవతాన్ని ఇస్తారన్నమాట. అందువల్ల వ్యాసదేవుల యొక్క ప్రతినిధి అని చెప్తారన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బికమింగ్ అ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ వ్యాసదేవ్. దట్స్ వై వ్యాసాసన్, వ్యాస పూజ అని చెప్తారన్నమాట. That our acharyas and our all gurus, they are all representative of Vyasadeva because they are all telling Bhagavatam as it is without any motives. There will be some professional Bhagavata speaker like Sapta Bhagavata Sapta, professional Bhagavata speakers. They will tell such a stories that they will make you laugh, they will make you cry also. వాళ్ళు చెప్పే భాగవతం ఎలా ఉంటుందంటే మనల్ని ఏడిపించేస్తారు, లేకుంటే అదే క్షణంలో మనల్ని నవ్వించేస్తారు, అన్నీ చేస్తారనమాట. కానీ దాంట్లో భక్తి అనేది ఉండదు. In their heart, bhakti won't be there. That's why they are not the perfect representative of Vyasadeva. The perfect representative of Vyasadeva is giving the truth as it is. The truth is a truth. Anywhere. If you take the gold and go everywhere in the world, everybody will accept that as a gold only. It is not like some people they will tell as silver. Some people tell us this is iron. If you take the gold, everywhere it should be a gold. Like that, Bhagavatam, whoever recites Bhagavatam, that should be glorified. As it is, we have to tell. So we all should become the representative of Vyasadeva. అందరూ ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ వ్యాసదేవుల యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ప్రతినిధి అవ్వచ్చు. ఎప్పుడైతే భాగవతాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ యథాతథంగా మనం చెప్తామో అప్పుడు మనందరం కూడా వ్యాసదేవుల యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ అవుతాం అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్. Right? If you want to become a representative of Vyasadeva, there is no any higher qualification. So you should get degree from this college. You should be qualified in this. You have to qualify in that. Hmm? You should be coming from this family. You should be coming from that family. Uh, Only this caste, that caste. Nothing. These are not the real qualifications. The real qualification is how much you understand Bhagavatam and how much as it is you are presenting Bhagavatam to others. This is the real qualification. So Chaitanya Mahaprabhu says, uh, Kiba Vipra Kibanyasi Shudra Kebonai Yei Krishna Tattvavetta Sei Guru. If a person is Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi, or height, short, black, white, whatever it may be, that is not the real qualification. To become a devotee, that is not the real qualification. The real qualification is A Krishna Tattvavetta Sei Guru Hai. How much you understood about Krishna. That is a real qualification. Through Bhagavatam, how much you understood about Krishna. You may be coming from any family. మనం ఏ కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళము కావచ్చు. మనం ఎలాంటి ధర్మాన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం, గృహస్థ ధర్మాన, బ్రహ్మచారి ధర్మాన, వానప్రస్థ ధర్మాన, సన్యాసి ధర్మాన, లేకపోతే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, నల్లగా ఉన్నామా, తెల్లగా ఉన్నామా, హైట్గా ఉన్నామా, షార్ట్గా ఉన్నామా, సన్నగా ఉన్నామా, లావుగా ఉన్నామా, ఇవి కాదు రియల్ క్వాలిఫికేషన్స్. నిజమైన అర్హతలు ఇవి కాదనమాట. నిజమైన అర్హత ఏంటి, మనం కృష్ణుడి గురించి ఎంత తెలుసుకున్నాము, భాగవతం చదివి కృష్ణుడి గురించి ఎంత తెలుసుకున్నాం అనేది నిజమైన అర్హత. ఎప్పుడైతే అలాంటి అర్హత మనకు పొందుతుందో, సో we all can become a representative of Vyasadeva. సో మనం నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైతే వ్యాసాసనం మీద కూర్చుంటారో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ వ్యాసదేవ్. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, సండే ప్రోగ్రామ్ మీరు వచ్చారనుకోండి, సండే ప్రోగ్రాంలో ఎవరైనా వాళ్ళు మనకన్నా తక్కువ వాళ్ళు కావచ్చు, మనకన్నా ఏజ్లో తక్కువ కావచ్చు, ఏజ్లో ఎక్కువ కావచ్చు, జూనియర్ కావచ్చు, సీనియర్ కావచ్చు, హూ ఎవర్ సిట్టింగ్ ఆన్ వ్యాసాసన్, వీ విల్ నో వీ విల్ రెస్పెక్ట్ దెమ్ బై పుట్టింగ్ గార్లాండ్ అండ్ బై ఆఫరింగ్ ఒబీసియన్సెస్. మనము సండే ప్రోగ్రామ్ మీరు వచ్చినట్లయితే చూడండి, ఎప్పుడైనా మీరు చూడొచ్చు, ఎవరైతే భాగవతాన్ని ప్రసంగిస్తున్నారో, ఎవరైతే భాగవతాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారో, సో వాళ్ళు మనకన్నా జూనియర్ కావచ్చు, మనకన్నా సీనియర్ కావచ్చు. హరే కృష్ణ, సమ్వేర్ సమ్ ఆడియో ద సౌండ్ ఈస్ కమింగ్. మనోరంజన్ రావు, కెన్ యూ ప్లీజ్ టేక్ కేర్? Yes, yes, Babu. Yes, Babu. Done, Prabhu. Done.
సో భాగవతం చెప్తున్న వాళ్ళు మనకన్నా జూనియర్స్ కావచ్చు, మనకన్నా ఏజ్లో తక్కువ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఎవరైనా భాగవతం చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళని గౌరవించడం, వాళ్ళకి ఒక మంచి పూలమాల వేసి వాళ్ళకి ప్రణామం చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ ఇస్కాన్ we will follow this process as it is. That's what we have got from Srila Prabhupada. శిల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇవన్నీ నేర్పిస్తారనమాట. ద ద రియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇట్ విల్ కమ్ బై హౌ మచ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. ద క్వాలిఫికేషన్ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ బై ఏజ్. మనకి ఏజ్ ద్వారా మనకు క్వాలిఫికేషన్ రాదు. మనం మనకు తెలుసుకున్న మనం ఎంత తెలుసుకుంటున్నామో దాని మీద బట్టి మనకు క్వాలిఫికేషన్ వస్తుంది. హౌ మచ్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ కృష్ణ. ఈ క్వాలిఫి ఈ ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ మీరు సండే ప్రోగ్రామ్లో వస్తే చూడొచ్చు. ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్ ఇన్ సండే ప్రోగ్రామ్ యూ కెన్ సీ ఆల్ దిస్. సో మీరు ఎప్పుడైతే సండే ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడికి వస్తారో అప్పుడు ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని ఇలాంటివన్నీ మనం చూసి నేర్చుకోవచ్చు. దట్స్ వై ఈ మండే టు ఫ్రైడే అంతా థియరిటికల్ క్లాస్. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈస్ ఎ థియరిటికల్ క్లాస్. సండే ఈజ్ ఎ ప్రాక్టికల్ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న క్వాలిటీస్ అన్ని ప్రాక్టికల్గా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. హౌ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద పర్సన్ హూ ఈ సిట్టింగ్ ఆన్ వ్యాసాసన్ అండ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హిమ్. వ్యాసాసనంలో కూర్చున్న ఒక వ్యక్తికి, ఒక డివోటీకి మనం ఎలాగా గౌరవాన్ని అర్పించాలి, ఎలాగా వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. వ్యాస పూజ కూడా అంటాం అనమాట. వెన్ ఎవర్ ద పర్టికులర్ గురు ఆర్ డివోటీ, ప్యూర్ డివోటీస్ అపీరెన్స్ డే, ఎవరైతే వాళ్ళు ఆవిర్భవించిన తేదీ వస్తుందో దాని వ్యాస పూజ అని కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే దే ఆర్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ వ్యాసదేవ్. వాట్ రెస్పెక్ట్ వీ విల్ బి గివింగ్ టు వ్యాసదేవ్, ద సేమ్ రెస్పెక్ట్ వీ విల్ బి గివింగ్ టు దట్ పర్సనాలిటీ ఆల్సో. వ్యాసదేవులకి మనం ఎలాగైతే గౌరవాన్ని అర్పిస్తామో ఈ వ్యాసదేవుల యొక్క ప్రతినిధిని కూడా అలాగే మనం రెస్పెక్ట్ చేస్తాం. దట్స్ వై వి కన్సిడర్ వ్యాస పూజ. శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవం వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళకి మనం వ్యాస పూజ చేస్తాం, ప్రభుపాద వ్యాస పూజ చేస్తాం. అండ్ శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క డిసైపుల్స్ చాలా మంది ఉన్నారన్నమాట. హిస్ హోలీనెస్ జయపతాక స్వామి మహారాజ్, హిస్ హోలీనెస్ లోక్నాథ్ స్వామి మహారాజ్, హిస్ హోలీనెస్ రాధానాథ్ స్వామి మహారాజ్, ఇలాగా. సో వాళ్ళ యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవం వచ్చిందంటే వాళ్ళకు కూడా మనం వ్యాస పూజ చేస్తాం. రీసెంట్గా జూలై 5th వచ్చేసి లోక్నాథ్ స్వామి మహారాజ్ వ్యాస పూజ వస్తుంది అనమాట. వి కాల్ ఇట్ ఎస్ వ్యాస పూజ. ఎందుకు మనం వ్యాస పూజ అంటామంటే దే ఆర్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ వ్యాసదేవ్. వాట్ రెస్పెక్ట్ విల్ బి గివింగ్ టు వ్యాసదేవ్, సేమ్ రెస్పెక్ట్ విల్ బి గివింగ్ టు దెమ్ ఆల్సో. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ వ్యాస పూజ మహోత్సవ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ ఈస్, యూ కెన్ సీ ద representative of Vyasadevs are called Goswamis. They totally control their senses. How they will control? These Goswamis restrain all their senses and they'll stick on to the path made by the previous acharyas, previous gurus. Goswamis Goswamis do not deliver the lectures on Bhagavatam capriciously. Rather, they execute their services most carefully, following their predecessors and who delivered the message unbroken to them. This is the quality. This is the characteristics of no. Uh, these are the characteristics of the people who are devotees, who are representative of Vasudev. సో భాగవతం చెప్పే వాళ్ళు జస్ట్ కెప్రిషియలే అంటే ఏమంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళు చెప్పడం, లేకపోతే లేకపోతే వాళ్ళకి ఏది నచ్చిందో అది చెప్పడం, వాళ్ళకి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది చెప్పడం, ఇలాగ చెప్పడం అనమాట. ఇలాగ చెప్తే మనం వ్యాసదేవుల యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ అవరు. సో వ్యాసదేవి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఎలా ఉండాలి? సో దే కంప్లీట్లీ స్టిక్ ఆన్ టు ద పాత్ విచ్ ఈస్ మేడ్ బై ద ప్రీవియస్ ఆచార్యస్. వాట్ ఎవర్ అవర్ ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాద్ టోల్డ్, వాట్ ఎవర్ అవర్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, అవర్ రెస్పెక్టివ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ టోల్డ్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమైతే చెప్పారో, శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క శిష్యులు, మన స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ ఏవైతే చెప్పారో అది మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం డెలివర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ వన్. వ్యాసదేవుల యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ అవ్వాలి అంటే యూ వాంట్ టు బికమ్ భాగవతం స్పీకర్, దేర్ ఇస్ నో ఎనీ కాంప్లికేటెడ్. చాలా కష్టమేం కాదనమాట. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తే చాలు, వితౌట్ ఎనీ అడల్టరేషన్, వితౌట్ ఎనీ చేంజింగ్, లైక్ దట్. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ద మెసేజ్ షుడ్ బి అన్బ్రోకెన్.
ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను మీకు 10 సూచనలు లేకపోతే ఒక 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నేను మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ఒకరికి ఇచ్చాను, ఆ తర్వాత ఇదే 10 ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్పాను అనుకోండి. వాళ్ళు 9 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు, ఒకటి మర్చిపోతారు. వీళ్ళు వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు 8 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు, నో 8 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. దెన్ వీళ్ళు వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు 7 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. వీళ్ళు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 0. So, like that, knowledge, while delivering the knowledge, if we are not giving the knowledge as it is, then slowly, out of the time, what will happen is slowly the quality of the knowledge will come down. మనం ఇలాగ జ్ఞానాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ యథాతథంగా మనం ప్రజెంట్ చేయలేకపోయామంటే ఏమవుతుంది, కాలాంతరంగా ఈ జ్ఞానం అనేది మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా దాని యొక్క క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఇఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, దెన్ అవర్ యాక్టివిటీస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్పస్. If you are not acting without knowledge, then our activities doesn't have any purpose, just like we are doing, that's all. మనం చేస్తున్న ఆ, మనం మనం వ్యవహరిస్తున్న శైలి లేకపోతే మనం చేస్తున్న పనుల్లో జ్ఞానం లేకుండా ఉందంటే ఏమవుతుంది, మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అనే ఉద్దేశం కూడా మనకు తెలియదు అన్నమాట. ఈజ్ జస్ట్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బికమింగ్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ వ్యాసదేవ్. మోర్ డివోటీస్ ఆర్ దేర్, if more devotees are there, this knowledge will spread very nicely. Hmm? So we all should become the representative of Vyasadeva. How many of you are ready to become, representative of Vyasadeva? Oh, very well, very nice. Jai, Hari. Very happy to see all of your enthusiasm. Yes. Thank you so much. Suta Goswami is became the representative of Vyasadeva. On all the Saunakada rishis, they are accepting and they are started hearing the Bhagavatam. In the tomorrow onwards, the next day, tomorrow onwards, we will see what questions the Saunakada rishis or munis are asking Suta Goswami and how Suta Goswami is answering them. This would be the session of tomorrow. The questions are really amazing questions. Our day starts with questions actually. Our actual day starts with question. Hmm? So, but sometimes we will ask, silly questions. Sometimes we will ask like not much useful questions. But the rishis, whatever they are asking, those questions are very, very beneficial for all the living entities in this material world. మనం మనం మన రోజు ఒక ప్రశ్నతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. Hmm? మనం రోజు మనం ఒక రోజుని ప్రారంభిస్తున్నాము అంటే అది ఒక ప్రశ్నతోనే స్టార్ట్ అవుతున్నాం. Right? కొన్నిసార్లు మనం సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం, యక్ష ప్రశ్నలు అంటాం కదా. ఆపని యక్ష ప్రశ్నలు అని చెప్తాం మామూలుగా ఒక్కొక్కసారి. సో కొన్నిసార్లు సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. బట్ సౌనకాది రిషీస్ వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలు ఏంటంటే ఎంతో ఉత్తమమైన ప్రశ్నలు అనమాట. వెరీ వెరీ గ్రేట్ క్వశ్చన్స్, చాలా ఉత్తమమైన ప్రశ్నలు. సో ఈ ప్రశ్నలు ఏం చెప్తున్నారు అంటే సకల మానవాళికి సకల జీవాలకి ఎంతో శ్రేయస్కారం అన్నమాట. ఈ ప్రశ్నలకి ఉత్తరాలు కానీ మనం చేయబోతున్నాం. We will see our life in a different perspective if you understand these questions and if you understand the answers of these questions. That's why tomorrow onwards, please don't miss. The actual Bhagavatam will start from tomorrow. Now we have seen the introduction, how the scene is happening here. So what is a representative chain succession of Suta Goswami is, the Suta Goswami is not directly connected to the family of Vyasadeva. How he is connected means, first Vyasadeva given Bhagavatam, and Vyasadeva's son Sukadeva Goswami understood and he given Bhagavatam. He recited Bhagavatam to whom? To Parikshit Maharaj he recites. Parikshit Maharaj is the succession from Pandavas. So we all know that the Parikshit Maharaj is a son of Abhimanyu and Abhimanyu is a son of Arjuna. So like that, the Parikshit Maharaj is a succession from Pandavas. And as soon as we will see this, what happened like it. Hmm?
So we will see this. Hmm? The Parikshit Maharaj hears Bhagavatam from Sukadeva Goswami. In that assembly where Sukadeva Goswami is giving Bhagavatam, in that assembly, even Suta Goswami was also there. Hmm? So Suta Goswami hears Bhagavatam from Sukadeva Goswami. So he understood Bhagavatam completely. Then Suta Goswami is telling the Bhagavatam same as it is Bhagavatam to Saunakadi Rishis. Hmm? So this is a qualification. If you want to become a perfect speaker, you should become perfect receptor. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే సక్సెషన్ ఎలా ఉంటుందంటే సూత గోస్వామి వ్యాసదేవులకి కుటుంబ పరంగా ఎక్కడ సంబంధం ఉండడు అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భాగవతాన్ని పరిచయం చేసింది వచ్చేసి వ్యాసదేవులు. ఈ వ్యాసదేవుల దగ్గర నుంచి ఆయన యొక్క పుత్రుడైన సుఖదేవ్ గోస్వామి భాగవతాన్ని విని అది ఎవరికి చెప్తారంటే పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తారన్నమాట. ఎందుకు పరీక్షిత్ మహారాజు వచ్చి సుఖదేవ్ గోస్వామి దగ్గర వింటున్నారు ఏంటి అనేది అది డిఫరెంట్ స్టోరీ. అది మనం భాగవతంలోనే మనం చెప్పుకుంటాం, 4th చాప్టర్లో మనం చెప్పుకుంటాం. దెన్ సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్ చెప్తున్నప్పుడు ఆ సభలో, ఆ భాగవత సభలో సూత గోస్వామి కూడా ఒకరన్నమాట వింటున్నారు. సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పే భాగవతాన్ని వింటున్నారన్నమాట. సంపూర్ణంగా విన్న తర్వాత అదే భాగవతాన్ని ఇప్పుడు సౌనకాది ఋషులకి చెప్తున్నారు సూత గోస్వామి. సో దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ, ఇదే అన్నమాట అర్హత. మనము పర్ఫెక్ట్గా ఉత్తమంగా భాగవతాన్ని మనం చెప్పాలి అంటే భాగవతాన్ని కరెక్ట్గా మనం వినాలి. చెప్పే అర్హత మనకు రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనం క్లియర్గా వినాలి, భాగవతం మనం వినాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ భాగవత్ స్పీకర్, వీ షుడ్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్ రిసెప్టర్ ఫస్ట్. సో హరే కృష్ణ, ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్. హరే హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. పుష్పలత. ఎస్ మాతాజీ, పుష్పలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అదే మా అమ్మ నిన్న ప్రేర్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు ఒంట్లో బాగుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఓ వెరీ మచ్. హరి బోల్. ఆల్ గ్లోరీస్ టు హరినామ్. హరే కృష్ణ. సో ఎస్, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్, వీ కెన్ డిస్కస్. టుడే వీ హ్యావ్ డిస్కస్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్, అండ్ so on what is the importance of Vyasasan, what is the importance of representative of Vyasadev, and what are the qualities if you want to become a Bhagavata speaker, what are the qualities? Hmm? Hmm? Immediately, no, we should imbibe that qualities. Okay, if you want to tell Bhagavatam, what qualities I should have? Hmm? So it is not like only particular people. Everybody can give Bhagavatam. నేను ఒకటే కాదు, వాళ్ళు ఒకరే కాదు, వీళ్ళు ఒకరే అని కాదన్నమాట. ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్కరూ భాగవతం క్లాస్ ఇవ్వచ్చు. కానీ దానికి ఏం క్వాలిటీ ఉంది, ఏం అర్హత ఉంది, అది మనం ఇంబైబ్ చేసుకోవాలి, అది మనం నేర్చుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ దట్ క్వాలిటీ టు బికమ్ భాగవత స్పీకర్. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. Hare Krishna Babu, thanks for the very nice pravachana early morning. Really, it's inspiring, and daily we are taking the Srimad Bhagavatam into our hearts because of you only, because of all the devotees associates also nicely they are consistently they are listening. Andaru chakkaga vintunnaru. All credits to all the wonderful devotees. Soon it may cross 100 plus also. I'm aiming for that. సో అందరూ ఈ యొక్క విషయాన్ని మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయండి. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోండి. జస్ట్ యూటిలైజ్ దిస్ గ్రేట్ మూమెంట్ and give this opportunity to your dear ones also. Hare Krishna. One request from Islam Calcutta. 10, 9, 8, 7. I have one question, Prabhuji. Go on, Mataji, go on. Each and every sloka and purport we read, and basically we understood, but what is the key point we have to take from each sloka so that we can remember? We don't have to basically by heart the sloka, but we should remember the key point from that. So that's what I have prepared one small points here regarding this today's class. So today we have discussed these things. Right? What is the importance of morning program? What is the importance of Vyasasan? And who is the perfect representative of Vyasadev? See, we have to read point per point. Like if you are reading the thing, if you are reading the purport,
After reading the purport, we have to understand what is the main point. We have to make total purport into one point. Here's the first paragraph. You can see the importance of morning program. This is a point. Through this point, we will understand many things like morning program, how we have to do morning program, what is the importance of morning program. These all things we can learn. So one point, if you remember, then the essence of the total point you can remember. And what is the meaning of Vyasasana? This is the one point. If you remember this one point, then you can remember the total session, whatever we discussed. And who is the perfect representative of Vyasadeva? Hmm? So this is a point by point. If you try to understand Bhagavatam, it is very easy to remember the whole purport. Whole scene of purport you can remember by making the points. Okay. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఇది అందరికీ నేను రాశాను. ఈ రోజు మనం చెప్పుకున్నది, ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వ్యాసాసన్, అండ్ హూ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ వ్యాసదేవ్. సో ఇది మీరు ఈ 3 పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే టోటల్ క్లాస్ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకుంటారు.